कि सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, सेहतयाब होवोगे। तो मैनू काइंडली दसना कि जे आवाज़ वगैरह सब कुछ दुरुस्त है तो चंद मिनट आप गल्लां बातां कर लईए जे तुहाडी इजाज़त होवे। जे तुसी कहो तो आपां चंद मिनट गल्लां बातां कर लवांगे, पर उस तो पहलां दस देना कि आडियो वगैरह की सही है। वैसे पक्खा मेरे ख्याल दे नाल थोड़ा आवाज़ कर रहा होएगा क्योंकि बदलाव की रुत है, गर्मी की रुत है, बत्ती गुल है, कहते हैं कि शामी 6 बजे आएगी, उदों तक नहीं काम चलेगा, कोई गल नहीं है। वैसे वीकेंड ते लाइट का ना होना तुहानूं पता ही है, अपने आप दे विच एक विपता का सबब बन जाता है, पर की किया जा सकता है, सबनूं पता ही है कि भाई झोने का सीजन है, बत्ती नूं कट वगैरह लगणगे। सो सब कुछ सही है, चलो ठीक है जी। मैं बस अपनी ID ते शेयर कर देवां जरा, फिर उस तो बाद आपां इस गल नूं अगे तोरदे हैं। वैसे गुस्से ना होना जिन्ने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक है, क्योंकि असी भी मतलब एक कह लो पंजाबी हाँ, जां कह लीए कि बच्चों के माँ प्यो हाँ, तो कुछ साडे भी कंसर्न होंदे ने। कल्ले पोलीटिकल बंदियां दा पंजाब नहीं है, ये पंजाब पंजाबियां दा है, और इन्हां पंजाबियां च ही तुसी शुमारत हो, तुहाडी भी शमूलीयत है। तो खैर पहली गल तो यह है कि मैं वैसे आना नहीं सीगा लाइव, तो कल एक टाक शो दे विच कैनेडा के एक रेडियो ते जदों गलबात कर रहे सा, तो उत्थे इन्हां दे सपोर्टर ने गुरदीप सिंह जी मामू, तो उन्होंने उचेचिया कहा कि बई ये तुसी गल जिहड़ी है साडी जरूर पहुँचाओ मान साहब तक। तो मैं कहा जी जरूर, मैं कोशिश करांगा कि मैं लाइव होकर गल रख सका। खैर शुरुआत जिहड़ी आपां करांगे वो जो चलदा पिया, जो आपां देखिया ऐतवार की कुलैनी शाम जो तरकालां टल रही सन, तो एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर मूसेवाल कतल कर दिता जाता है। तो उस तो बाद फिर सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो एक तरह नाल साडे जहन दे विच खड़ा करदियां ने, एक बहुत वड्डा शोर पैदा करदियां ने कि असीं किस मुहान ते आ पहुँचे हैं। तो मैं इस संदर्भ च कह रहा कि गुरदीप सिंह मामू होरां ने उचेचा टॉक शो दे विच कॉल किया, उन्होंने सुर भारे सन, जिन्हां ने हुब हुब के कदे साडे नाल बहसां कीतियां सन टॉक शो दे विच, जिन्हां ने कदे वोटां मंगियां सन कैनेडा दे विच आम आदमी पार्टी वास्ते कि चेंज जरूरी है। तो उस बंदे दे, उस शख्स दे किते ना किते लहजे दे विच थोड़ा भारापन सीगा, थोड़ा किते ना किते उन्हां दे सुरां दे विच ना उदासीनता सीगी। उन्होंने बहुत भारी शब्दों नाल कहा कि जरूर यार साडा सुनिया लाओ कि मान साडा मान है, तो असी उहदे ते अज भी मान करते हैं। थोड़ा मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखावे कि असी लोगों को मूँह विखाउण जोगे रहीए। देखो किड्डी वड्डी गल कही उन्होंने कि ऐसा कुछ करो कि मतलब असी लोगों को मूँह विखाउण जोगे रह जाइए। बहुत वड्डी गल हुंदी है जो कोई बजुर्ग आदमी इस तरह करता, बजुर्ग ने बड़े सत्कारयोग ने। तो मैं जिहड़ी गल शुरू करन जा रहा, सब तो पहला कि मान साहब नूं ये देखना पेगा कि जे तुसी देखोगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सब तो वड्डी फेलीयर की जे स्टार्टिंग देखोगे तुसी तो वो ये सीगे कि उन्होंने पंजाब नूं कदे भी जमीन ते उतर के नहीं सी वेखिया। पंजाब दे विच की चल रहा, वो सिस्टमां तो सरकार चला रहे सन, वो सिस्टमां तो सरकार चला रहे सीगे। सो ये अपने आप दे विच कह लो कि बहुत वड्डा उन्हां वास्ते घाटा सीगा, बहुत वड्डा घाटा सीगा जिहड़ा कि हौली हौली उन्होंने लै डुबिया। क्योंकि जे तुसी पंजाब दे विच रहोगे, पंजाब दे विच समस्यावां नूं वाचोगे पापोगे, तो बहुत हद तक कह लो कि तुहानूं पता लगता कि हेठां की चल रहा है। मैं कुछ घटनावां कोट कर दिना। देखो मेरी बेनती है कि कोई मैनूं की कह रहा कोई चक्कर नहीं, कहण दे फ्रस्ट्रेट लोग ने या ये वो लोग ने जिन्होंने बस इक्को चश्मे चों इक्को रंग की दुनिया दीदी है। मैं इन्हों कुछ नहीं कहना चाहता, तो बई बहुत सत्कार करदा, कोई गल नहीं है जी। मैं अमली हाँ, चाहे मैं कुछ भी हाँ, पर एक पंजाबी तो गिणदे हो, कुछ भी हाँ, मैं चोर हाँ, चक्का कुछ भी हाँ, पर एक पंजाबी एक नागरिक हाँ। नागरिक होने के नाते अपने वैरीफाइड अकाउंट तो मैनूं लाइव होने का हक है।
कि जे तुसी ये भी हक नहीं दे सकते तो फिर काइंडली इदा करो, मैनू मतलब कि इदा करो किसी कंटेनर च पा के ते आप फाजिलका साडे लागे है, मैनू बॉर्डर टपा दो, ठीक है ना, उत्थे सुट आओ। जे तुसी ये भी नहीं हक देना चाहते ना, लानतीओ लोगो, फिर सानू समुंदर च सुट आओ ट्रक भर के। जे तुसी सानू बोलण भी नहीं देना चाहते ना, तो फिर सानू गोली मार दो। गोलियां तो वज रही ना, एक पिस्तौल भर के लियाओ, इत्थे तुहाडी फ्रस्ट्रेशन निकल सकती है, इत्थे हल नहीं निकलना। तुसी आओ रिवाल्वर भर के लैके आओ तो तुसी आके शूट कर दो सानू भी, ठीक है ना। जिथे दूजियां दे मावां दे पुत्त मर रहे हैं, तुसी सानू शूट कर दो आके, क्योंकि तुसी लोग अकल दे पक्ष तो अंगहीन हो चुके हो। सो खैर मैं जिहड़ी गल कर रहा कुछ मिनटां दे विच ही गल निबेड़ देवांगा कि सब तो पहलां तां देखो तुहाडी इंटैलीजेंसी दी फेलियर रही है। इंटैलीजेंस तुहाडी जिहड़ी है वो इस किस्म दी है कि उहदे अपने हैडकुआटर ते अटैक हो जाता है। जद अटैक हुंदा है उस समय ऑन रिकॉर्ड है चीज़ कि उस समय पीज़ा डिलीवर हो रहा सीगा, मतलब कि पीज़ा मंगवाया जा रहा सीगा कोका कोला दे नाल, शायद वो खाना होएगा, तो उत्थे अटैक हो जाता है। तुहाडी मतलब कि इंटैलीजेंसी दी सब तो वड्डी फेलियर सीगी। फिर पटियाला दे विच जो होया वो एक अनदर फेलियर सीगी, वो सब नूं पता है। इस तो इलावा जे तुसी अगे आके वेखोगे तो इहदे विच भी एक इंटैलीजेंस फेलियर रही है। असीं मान साहब नूं बेनती करते हैं कि इंटैलीजेंस जिहड़ी हुंदी है ना, वो किसी भी सरकार का जिद्दां कह लो ना कि एक ऐसा ताना बाना हुंदा है जो घटनावां तो पहलां सरकार नूं सचेत करदी है कि अजिहा हो सकदा है। तुहाडी इंटैलीजेंसी दी मैं एक कहानी होर सुना देना। बीते रोज़ फाजिलका एरिया च मतलब कि मसलन 2-3 दिन पहलां एक बंदा चुक्या गया। मैं हाले रिवील नहीं करांगा, इस तो बाद फिर जे उहदी गिरफ्तारी पै गई जां छड्ड दित्ता गया वो गल वक्खरी है। जे उहदी गिरफ्तारी पै गई तुहानूं सारिआं नूं पता लग जाएगा। वो शख्स फाजिलका एरिए च किसी भी पिंड दा हो सकदा है, बॉर्डर एरिए च वो बंदा बहुत बदनाम सीगा। उन्हें पुलिस दे नाल रल के बहुत काम कीता, सारी पुलिस दे नाल नहीं, पुलिस दे कुछ कह लो कि ब्लैक शीप्स जिहड़े हुंदे है उन्हां दे नाल रल के। तां हिसाब ला लो कि वो बंदा कांग्रेस सरकार वेले खुलिया, इन्ना उस बंदे ने इत्थे काम कीता कि सारे जाणू ने, पुलिस वाले भी जाणू ने ते उत्थों दे वशिंदे भी जाणू होणगे। अच्छा कमाल की गल यह है कि साडी किसी भी इंटैलीजेंस कोल कोई इनपुट नहीं, जबकि बाहरले हुण मैं ना नहीं लै सकता, वैसे मेरे को एक सेंट्रल एजेंसी का नाम भी है कि उन्हें चक्या है, जो मैनू मतलब कि मेरे सोर्सिस ने दसिया। तो हिसाब ला लो सेंट्रल एजेंसियां बंदा चुक के लैके गई ने, कोई भी हो सकता है सेंट्रल एजेंसी कोई NIA हो सकती है, जां कोई उन्हों जो नारकोटैक ब्यूरो होंदा है वो हो सकता, कोई भी हो सकता है। तुसी हिसाब ला लो कि साडे इत्थे वो बंदा 4-5 साल तक खुले रूप दे विच ना सिर्फ काम करता रहा पुलिस की मुखबरी करके, पुलिस दे नाल चल के, बल्कि नजायज़ परचे तक होते रहे। तो तुसी आप अंदाज़ा ला लो कि साडी इंटैलीजेंसी कित्थे है या असीं कित्थे बैठे हैं, कि साडे एरिए चों या साडे अपने ज्यूरिसडिक्शन दे विचों कोई बंदा मतलब कि चक्या जांदा, सेंट्रल एजेंसियां चक के लैके जांदियां, पर सानू भिणक ही नहीं है कि वो बंदा की कर रहा है। ये 2-3 दिन तक शायद तुहाडे कोल ये खबर पहुँच जाएगी जे गिरफ्तारी पै गई, जां हो सकता है कि उहदी किस्मत चंगी होवे कि उत्थों भी सुक्का निकल आवे जिवें इत्थे सुक्का रह रहा सीगा। तो कहण दा मतलब ये है कि तुहानू इस पासे ध्यान देने की जरूरत है। देखो अखबारां इंडियन एक्सप्रैस ने एक स्टोरी छापी है, इंडियन एक्सप्रैस ने, क्योंकि मैं जो भी ये बोलते ने मेरे वीर ने सारे मनमोहन वारस ने इन्हां वास्ते एक गल कही सी कि डर ना दिलाए अपने ही लोग ने। प्लीज़ मैं बेनती करांगा तुहानू कि कोई गल नहीं है यार, प्लीज़ मैं बेनती करांगा हथ जोड़ के कि कोई गल नहीं, जे कोई मैनू गाल कढ़दा है प्लीज़ तुसी गाल ना कढ़ो, क्योंकि असीं उन्हां दी धी भैन नूं कुछ नहीं कहना, उन्हां दी धी भैन भी साडी है। प्लीज़ कोई गल नहीं है, कह लैण दो, उन्हां दी भैन मेरी भैन है, समझ लो कि जो मैनू गालां कढ़ रहा है प्लीज़ मेरी हथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो मेरी भैन है, मेरी धी है, मेरी माँ, प्लीज़ चुप कर जाओ। अच्छा मैं कह रहा कि इंडियन एक्सप्रैस की स्टोरी है। मैं देखो सरकार नूं क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता हुंदा, सरकार दीयां नीतियां फेलियर्स उन्हां चीज़ां दा क्रिटिसिज्म हुंदा है। असीं भगवंत मान के दुश्मन नहीं है, सगों भगवंत मान नूं एक सुनेहा देन जा रहे हैं, बड़ा काम दा रहेगा कि जे तुसीं भगवंत मान नूं प्यार करदे हो तो फिर तुसीं
मेरे ख्याल दे नाल सानू गालां नहीं कड्डोगे, शाबाश दिओगे एंड दे विच। तो मेरे कहण दा मतलब यह है कि इंडियन एक्सप्रैस दे विच स्टोरी हुई सीगी अज तो ला लो कोई 4-5 दिन, उन्होंने बड़ी पुख्ता स्टोरी दी। वो कहिंदे कि वेखो गल यह है कि जदों 15 अप्रैल के नेड़े एक मुंडा दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सैल ने फड़िया, उन्होंने सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाले का नाम लै दिता कि असी इस बंदे का टाइम चकना, असी रेकी भी करके आए, पर होया कि उन्होंने कोल हैवी सिक्योरिटी होने करके साडा जिहड़ा प्लैन है, साडा जिहड़ा कह लो कि स्कीम योजना वाला जो काम सीगा वो असी पासे कर दिता, टाल दिता एक बारी। अच्छा हुण तुसी एक चीज़ देखो कि उसे स्टोरी दे विच मैंशन है इंडियन एक्सप्रैस दे विच, मैं किसी पंजाबी अखबार नूं कोट नहीं करांगा क्योंकि उस स्टोरी तो बाद ही स्टोरियां लगियां सन साडे लोकल मीडिया दे विच। तो उन्हां दे कहण दे मुताबिक, इंडियन एक्सप्रैस के कहण दे मुताबिक कि बई पंजाब पुलिस नूं आगाह कर दिता गया सीगा कि तुहाडी सैलीब्रिटी जिहड़ी है, तुहाडी मतलब कि हस्ती है जिहड़ी, वो बई अंडर थ्रैट है या कह लो कि अंडर रिस्क है कि बई उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम कर दो। अच्छा हुण इत्थे एक वड्डा सवाल होएगा कि की इंटैलीजेंसी ने तुहाडे तक, या क्योंकि होम मिनिस्ट्री तुहाडे कोल आ, कि तुहाडे तक वो सूचना पहुँचाई सी जां नहीं, तुहाडे तक ये सूचना पहुँचाई सी जां नहीं। ये एक बड़ा कह लो कि मैं कहूँगा कि जवाब देने वाला सवाल है। ये ते स्पष्टता जरूरी है कि इंडियन एक्सप्रैस ने वो स्टोरी जिहड़ी है वो उदा ही छाप दी। जे मान लो स्टोरी सही है तो कि CMO नाल या होम मिनिस्ट्री दे नाल वो सारा कुछ उन्होंने शेयर किया, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जे तुहाडे तक शेयर होया तो फिर अगली जिम्मेवारी तुहाडी सी, अदरवाइज तो तुसी अपनी इंटैलीजेंसी नूं फिर घोक के देख लो, इंटैलीजेंसी नूं फिर घोक के देख लो। मैं तुहानूं फिर वार-वार कह रहा कि फिर इत्थे तुहाडा फेलियर है, मतलब कि क्योंकि फेलियर इंटैलीजेंसी का मतलब कि फेलियर सरकार का हो गया, तो लोग तुहानूं ही ये सारा कुछ है जिहड़ा वो सारा कुछ मतलब कि मड़नगे कि तुसी जिम्मेवार हो। सैकेंड चीज़ है कि जिस इंटैलीजेंसी नूं अपने हैडकुआटर का ही नहीं पता कि उहदे ते हमला हो सकता है, फिर उस इंटैलीजेंस की रिपोर्ट ते किसी दी सिक्योरिटी च कटौती करनी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, दोवां चीज़ां च किते ना किते सवाल उठेगा कि जिहड़ा रिव्यू हुंदा सिक्योरिटी का एक प्रोसीजर है, सारे आपां जाणदे हैं कि जिस इंटैलीजेंसी ने वो रिपोर्ट तैयार करनी होंदी है, जिसनों अपने टैग का ही नहीं पता, वो किसी सैलीब्रिटी या आम सधारण वशिंदे बारे इस तरह की पेशीन गोई किवें कर सकती है। बहुत वड्डा सवाल फिर इंटैलीजेंसी दे है। मैं बार बार कह रहा कि ये फिर एक बहुत वड्डा सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस इंटैलीजेंसी की रिपोर्ट ते तुसी सिक्योरिटी नूं वधा रहे हो या घटा रहे हो, वो इंटैलीजेंसी तो इन्नी निकम्मी साबित हो रही है कि उन्होंने तो अपने अटैक का ही नहीं पता लग रहा। ये एक बहुत वड्डा सवाल है। होर एक अगे जाओ तुसी, तो मैं राती एक चैनल ते डिबेट दे विच सां, तो उत्थे जिहड़े तर्जमान सन आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने विक्की मिड्डू खेड़ा कतल कांड नूं जोड़िया इस दे नाल। ते मैं आख्या साहब मैनूं एक गल दस दो, फिर जे विक्की मिड्डू खेड़ा वाले कतल कांड नूं तुसीं जोड़ रहे हो, मान के चल रहे हो कि पोस्टां वगैरह पाइयां, वो कहंदे जी इहदा आधार है कि पोस्टां पा के फलाने ग्रुप ने जिम्मेवारी लै ली। तो मैं आख्या जी फिर तुसीं एक गल दस दो, तुसीं अपने विवेक बुद्ध दे नाल एक गल दस दो कि यार जदों तुहानूं पता लग गया कि विक्की कतल कांड दे विच इस तरह हो रहा वा, तां जिहड़ा बंदे दा मैनेजर तुहाडे केस दे विच नामजद हो गया 302 दे विच, सिद्धू मूसेवाले दा मैनेजर जिहड़ा मुंडा आस्ट्रेलिया भज गया, तो उन्होंने भजन क्यों दिता? सैकेंड चीज़ ये आ कि फिर उदों ही तुसीं इन्वैसटीगेट क्यों नहीं किया मामले नूं कि की सिद्धू मूसेवाले दा कोई विच इनवॉल्वमेंट तो नहीं? और जे तुहानूं लगदा कि नहीं इनवॉल्वमेंट, फिर उत्थे सिक्योरिटी घटानी सी क्योंकि तुसीं आप ही ते उहनूं नामजद कर रहे हो ना, तुसीं आप ही तां मैनेजर नूं नामजद कर रहे हो। सो ये बड़े बुनियादी सवाल ने कि एक बंदे दे मैनेजर नूं नामजद कर रहे हो, विक्की मिड्डू खेड़ा नूं जोड़ रहे हो कि वो कल ही सी इन्हां दा इस तरह काम चल रहा सीगा वगैरह वगैरह, क्योंकि तर्जमान जिहड़े हुंदे ने आके डिबेटां च अपना पक्ष रखते हैं, वो सरकार का पक्ष हुंदा है। मैं सरकार के पक्ष ते गल कर
मतलब कि कुछ इशारा हो रहा है, क्योंकि जे तुसी पोस्टां नूं आधार मनदे हो तो एक पोस्ट दे विच या एक शायद मेरे ख्याल दे नाल फोन कॉल होया चैनल नूं, तो उहदे विच तां फिर उन्हां ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तुहानूं ये दस दिता सीगा कि सिंगर दी सीधी शमूलीयत है विक्की मिड्डू खेड़ा वाले हत्याकांड च। तो फिर तुसी उन्हां दे कहण दे मुताबिक कि उन्हां नूं शामिल करके दूजी धिर नूं जिन्हां दा मुंडा मरिया कि न्याय क्यों नहीं दिता। ये एक अनदर सवाल है। सो इस करके मैं ये गल जरूर कहांगा सीएम नूं कि भाई प्लीज़ तुसी उत्थों थोड़ा जिहा बाहर झाको, मतलब कि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ दस देना, नहीं तो मैं रोक देवांगा, फिर किसी टाइम हो जावांगा लाइव। प्लीज़ दस देना, क्योंकि साडे इत्थे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, घर दे विच शहर होइए तो फिर ठीक रहिंदा है। माड़ा जिहा कोई तुसी दस दिओ जे तुहानूं लगदा है, तो फिर आपां अगे कर लांगे कंटिन्यू, नहीं तो छड्ड देवांगे, कोई चक्कर नहीं हैगा। तो मैं तो सिर्फ हाँ जी, जे रुक रही है वीडियो तो एक मिनट जी, मैं नैटवर्क चेंज करके देखदा। देखियो जी, अच्छा हाँ जी, तो मैं कह सीगा कि मान साहब कि भाई एक सुनेहा है तुहाडे वास्ते, एक तो यह है कि इंटैलीजेंसी नूं अपनी नूं दुरुस्त करो, अपील असीं करदे हां। क्योंकि मैं तुहानूं एक गल होर दस दिना, तुसीं भी आर्टिस्ट रहे हो, संदीप नंगल अंबिया दे हत्याकांड तो पहला 2 साल पहला, तकरीबन 2.25 साल पहला डीजीपी कोल कंप्लेंट गई सी, डीजीपी कोल कंप्लेंट गई सी, जिहदे विच उन्हां ने सारा कुछ कहा सीगा, शायद कोई फेडरेशन वाले ही सन कि भाई ऐसा ऐसा माजरा चल रहा है, ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, तो कृपा करके भाई इस मामले च दखल दिओ, क्योंकि कुछ लोग यानी जिहड़े कि कह लो गैंगां नाल जुड़े है जां जो भी है, तो वह कबड्डी दे विच दखल दे रहे हैं। तो इत्थे उस समय की सरकार ने बहुत वड्डी बेवकूफ़ी की, नज़रअंदाज करके। सो ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी फेलियर सी उन्हां दी, जे उदों ही सारी चीज़ नूं घोखिया परखिया जांदा, क्योंकि इदां हुंदा है कि कुछ जांच पड़ताल जिहड़ी है तुहानूं खुफिया ढंग नाल करनी पैंदी है, खुफिया रिपोर्ट आउंदी है। जिवें तुहानूं याद होएगा गुंडा टैक्स का, बठिंडा गुंडा टैक्स का चलिया सी रिफाइनरी का मसला, तो उहदे च की होया सीगा कि एक इन्हां ने खुफिया रिपोर्ट तैयार कीती सी। हालांकि कैप्टन ने किस तरह उहदे ते अमल किया आपां नूं सब नूं पता है कि इन्हां ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाई सी कि चल की रहा है। तो तुहानूं उदों ही चाहिदा सी कि कबड्डी दे विच की चल रहा है, उदों ही तुहानूं नहीं मैं कह रहा, तुहानूं तो मतलब यह है कि हाकम जिहड़ा उस समय का हाकम सी कि कबड्डी च की चल रहा है। जे उस टाइम कबड्डी च लिंक लभ लै जांदे, कौन प्लेयर किहदे नाल आ, एसोसीएट आ, किहड़ा बंदा किस तरह उत्थे दखल वधा रहा है, तो मेरे ख्याल दे नाल कबड्डी का एक महान खिडारी शायद उहदे ते कोई कार्रवाई होंदी जां कुछ भी करदा, बट ये नहीं सीगा कि इस संसार चों चले जाता। जे कोई गलत सीगा, जिवें दोष लगे संदीप ते भी दोष लगे जां होर दोष लगदे आ, तो कहण दा मतलब ये है कि फिर वो इत्थों तक ना कहानी पहुँचती। तो इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच परमेश वर्मा के अटैक तो बाद ये सारा कुछ है जिहड़ा वो चल पिया सीगा, वो चल पिया सीगा, पर किसी ने गल नहीं गौली तो इत्थों तक पहुँच गई। हुण एक होर खबर का मैं जिक्र कर दिना, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड ही चीज़ां कहना हुन्ना, ऑफ द रिकॉर्ड कहण दे विच आपां नूं कई बार ये हुंदा कि तुसीं जवाबदेह हुंदे हो, तो वो ठीक नहीं रहिंदा कि तुहाडे कोल तत्थ ना होण। बीते दिन एक अखबार ने, एक नहीं 2-3 अखबारां ने इस खबर नूं शाया कीता कि पिछले 2 महीनों के दौरान ही 6 सिंगरां ने 10-10 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मनी दी है। एक्सटॉर्शन मनी तुसीं समझ गए, जिन्हों गुंडा भाषा दे विच प्रोटैक्शन मनी कहा जाता है, मतलब कि रंगदारी कह लो या बुराई वगैरह कह लो। तो गल यह है कि जद तुसीं यह जी चीज़ देखते हो फिर तुहाडा खंडन नहीं आया। मैं जिवें कह रहा कि इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट से तुहाडा कोई खंडन नहीं आता, इस रिपोर्ट से भी तुहाडा कोई खंडन वंडन नहीं आता, क्योंकि तुहाडी रोज़ पीसी हुंदी है, तुहाडे तर्जमान पीसी करते आ, उहदे सरकार दीयां प्राप्तियां जां जो चलंत हालात हुंदे आ उहनूं आके स्पष्टता दिंदे ने, बट उन्होंने किते भी आके खंडन नहीं किया इन्हां चीज़ों का। मतलब ये है कि
6 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿ ਬਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੱਫੜ, ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਬਥੇਰੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KG ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ 2-4 ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਸੇ ਮਾਫੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ PC ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਤੇ PC ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ PC ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ।
ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਦਰ ਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਪੀਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26,000 ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 26,000 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਛੋਟੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 26,000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਬੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ID 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
कि ऐसा कुछ करो कि मतलब ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਭਾਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੱਕਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਂਟੀਓ ਲੋਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ NIA ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਕੋਟੈਕ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਦਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CMO ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ मतलब कि कुछ इशारा हो रहा है, क्योंकि जे तुसी पोस्टां नूं आधार मानते हो तो एक पोस्ट दे विच या एक शायद मेरे ख्याल दे नाल फोन कॉल होया चैनल नूं, तो उहदे विच तां फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तुहानूं ये दस दिता सीगा कि सिंगर दी सीधी शमूलीयत है विक्की मिड्डू खेड़ा वाले हत्याकांड च। तो फिर तुसी उन्हां दे कहण दे मुताबिक कि उन्हां नूं शामिल करके दूजी धिर नूं जिन्हां दा मुंडा मरिया कि न्याय क्यों नहीं दिता? ये एक अनदर सवाल है। सो इस करके मैं ये गल जरूर कहांगा सीएम नूं कि भाई प्लीज़ तुसी उत्थों थोड़ा जिहा बाहर झाको, मतलब कि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ दस देना, नहीं तो मैं रोक देवांगा, फिर किसी टाइम हो जावांगा लाइव, प्लीज़ दस देना, क्योंकि साडे इत्थे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार घर दे विच शहर होइए तो फिर ठीक रहिंदा। माड़ा जिहा कोई तुसी दस दिओ जे तुहानूं लगदा है, तो फिर आपां अगे कर लांगे कंटिन्यू, नहीं तो छड्ड देवांगे, कोई चक्कर नहीं हैगा। तो मैं तो सिर्फ हाँ जी, जे रुक रही है वीडियो तो एक मिनट जी मैं नैटवर्क चेंज करके देखदा। अच्छा हाँ जी, तो मैं कह सीगा कि मान साहब कि भाई एक सुनेहा है तुहाडे वास्ते, एक तो यह है कि इंटैलीजेंसी नूं अपनी नूं दुरुस्त करो, अपील असीं करदे हां, क्योंकि मैं तुहानूं एक गल होर दस दिना, तुसीं भी आर्टिस्ट रहे हो। संदीप नंगल अंबिया दे हत्याकांड तो पहला 2 साल पहला, तकरीबन 2.25 साल पहला DGP कोल कंप्लेंट गई सी, DGP कोल कंप्लेंट गई सी, जिहदे विच उन्हां ने सारा कुछ कहा सीगा, शायद कोई फेडरेशन वाले ही सन कि भाई ऐसा माजरा चल रहा है, ऐसा मामला चल रहा है, तो कृपा करके भाई इस मामले च दखल दिओ, क्योंकि कुछ लोग यानी जिहड़े कि कह लो गैंगां नाल जुड़े है जां जो भी है, तो वो कबड्डी दे विच दखल दे रहे हैं। तो इत्थे उस समय की सरकार ने बहुत वड्डी बेवकूफ़ी की नज़रअंदाज करके। सो ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी फेलियर सी उन्हां दी, जे उदों ही सारी चीज़ नूं घोखिया परखिया जांदा, क्योंकि इदां हुंदा कि कुछ जांच पड़ताल जिहड़ी है तुहानूं खुफिया ढंग नाल करनी पैंदी है, खुफिया रिपोर्ट आउंदी है। जिवें तुहानूं याद होएगा गुंडा टैक्स दा, बठिंडा गुंडा टैक्स दा चलिया सी रिफाइनरी दा मसला, तो उहदे च की होया सीगा कि एक इन्हां ने खुफिया रिपोर्ट तैयार कीती सी, हालांकि कैप्टन ने किस तरह उहदे ते अमल कीता आपां सब नूं पता है कि इन्हां ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाई सी कि चल की रहा है। तो तुहानूं उदों चाहिदा सी कि कबड्डी दे विच की चल रहा है,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਵੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ PC ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ PC ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਲੰਤ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 6 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿ ਬਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੱਫੜ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਬਥੇਰੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KG ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ 2-4 ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ।
ठीक है ना। सो ये हालात ने कि इंडस्ट्री डरी पई है, सदमे दे विच किते शिफ्ट हो जाती है जां कुछ भी होएगा तो उहदे च लॉस ही लॉस है। दसो इहदे च असीं गुनाहगार हैं, असीं की कह रहे हैं माड़ा? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, पर मैं फिर भी तुहानूं खोल के दसदा कि अंदर दीयां गल्लां की हुंदियां ने यार। सो इस करके सियाणे बनो। तो CM साहब नूं मैं एक बेनती होर करूँगा कि भाई तुसीं मोदी वाली रीस ना करो, आपां मोदी नहीं बनना, इस देश का सैकेंड मोदी नहीं बनना, एक ही रहन दो, एक ही काफ़ी और से माफ़ी। कि तुसीं एक खुली PC करो, खुली PC दे विच जो चलो ऊणताइयां रह जांदियां ने, प्रशासन चलाउणे बहुत औखे ने, नवीं सरकार कई बार कुछ खेतरां दे विच कुछ मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਤੇ PC ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। कई बार पतन का शुगर हो जाता है। सो एक खुली PC करो, खुली PC दे विच अपने अपने जिहड़े पत्रकार ने अदारियां दे वो बुलाओ, खुली PC दे विच पंजाब नूं मुखातब होवो। तुसीं ते उत्थों मूसे तो भी चले गए, तुहानूं चाहीदा सीगा। पहली गलती तो यह है कि दिल्ली जाके फिर इत्थे आए हो। सैकेंड चीज़ ये कि चलो तुसी उत्थों जाए, हथ लाउणा जरूरी है, दिल्ली तो कोई गल नहीं है, तो तुसी इत्थे आए हो। पत्रकारां नूं एक गुੱਠ दे विच उत्थे कैद कर दिता गया तो दूसरे पासे दी तुहानूं कढ दिता गया। घट्टो घट्ट सिक्योरिटी वालियां नूं कह दिंदे कि यही पत्रकार ने जिन्हां ने मैनूं बई इत्थों तक पहुँचाया वा। ये उही प्रैस है जिन्हें सब तो ज़्यादा सपोर्ट की आम आदमी पार्टी ने, ठीक है ना जी। अज प्रैस तो फिर इन्नी दूरी का तो। सो तुहानूं कुछ गल्लां साफ करनियां चाहीदियां ने। जिथे फेलीयर है खुल दिली दे नाल स्वीकार करो। तुहानूं लोग अज भी बहुत मुहब्बत करते हैं, जिहदे ते उम्मीद ज़्यादा होवे ना मान साहब, उस बंदे नाल नाराज़गी वधेरे हुंदी है। अमरिंदर दे नाल हुण कोई नाराज़गी नहीं सी रही जदों भाजपा दे नाल गए, लोग कहंदे हथ जोड़े जा भज्जा जा दफा हो, आ शब्द इस्तेमाल करते सन। दूजिਆਂ नाल कोई हमदर्दी नहीं है किसी नूं। अगला कहंदा मगरों लै, तुहाडे ते उम्मीद है, तुहाडे ते तां ही एतराज़ ने, तुहाडे ते तां ही लोग थोड़े नाराज़ ने। सो इस करके भाई सानू गालां कड्ढण दी थां ते CM साहब नूं कहो कि भाई थल्ले उतरो, मैदान दे विच कुछ नहीं बिगड़िया, डुੱਲੇ बेरां दा हाले भी संभालो, पंजाब नूं संभालण दी जरूरत है, अदरवाइज ये खलारा बहुत पै जाएगा। मैं जानदा इस दुनिया की डूंघाई, ये डरते नहीं बोलते, होर भी बहुत सज्जन जानते आ इस दुनिया की डूंघाई बहुत ज़्यादा है। जे इस तरह ही ये काम चलता रहा तो साडी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है जिहड़ी वो बई बहुत हद तक प्रभावित होएगी। अनदर साडे वास्ते आने वाले समय च एक संकट हो जाएगा। असीं ते पहलां ही संकटां दे विच घिरे हुए हैं। सो इस करके बेनती है कि बई तुसीं आओ, मतलब कि PC करो, लोगों को जवाब दिओ जिहड़े भी सवाल हैगे आ। किड्डी को गल सी, तुसीं आप नहीं आ सकते, हरेक जगह ते CM नहीं जा सकता, मैं इस गल दे नाल मुतफिक हाँ। हरेक सत्थ दे विच हरेक पिंड च CM नहीं जा सकता, पर घट्टो घट्ट एडा वड्डा कतल कांड हो गया, एडा वड्डा कतल कांड हो गया, तुसीं कोई अपना उत्थे कोई नुमाइंदा ही घल दिंदे कि भाई ये नुमाइंदा असीं घल दिता, सानूं पल दर पल रिपोर्ट पेश करेगा, तां आपे लोग जुड़दे कि हाँ भाई मान साहब जिहड़े आ वो इस घटना दे नाल जुड़े हुए आ, बरीक बीनी दे नाल देख रहे आ, उन्हां दा नुमाइंदा लोकां 'च बैठा है, पुलिस तो रिपोर्ट लै रहा है, इंटैलीजेंसी तो रिपोर्ट लै रहा। किड्डी को गल सीगी। सानूं भी पता कि तुसीं हरेक जगह नहीं आ सकते मान साहब। मैं कहां कि इत्थे आके बैठ जाओ, वो कहेंगे इत्थे आके बैठ जाओ, इदा नहीं है। तुसीं अपना काम करो, पर जिथे जरूरी है उत्थे ना समा ना पाओ। और दूजी गल है कि अज देखो सिद्धू मूसेवाला मर गया, उन्हें मुड़ना नहीं है, पर सिद्धू मूसेवाला बहुत सारे पर्दे चुक गया। सो काइंडली जिहड़े पर्दे चुके गए ने, जो लोहा गर्म है उत्थे सट कर लो, जो भी मतलब कि ठीक किया जा सकता उन्होंने प्लीज़ ठीक करो। सो इन्नियां बेनतियां सी, इन्नियां गुजारिशां सी कि भाई एक PC करो साहब और इन्हां सवालों के जवाब दिओ। तुसीं ते उदां ही मतलब कि एक वन वे कम्युनिकेशन रखिया PC करन दी थां ते
ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26,000 ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 26,000 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 26,000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਬੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ID 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਭਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੱਕਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਂਟੀਓ ਲੋਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ,
ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ NIA ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਕੋਟੈਕ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਦਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CMO ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਾਈਵ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀ।
DGP ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਮਾਜਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਵੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ PC ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ PC ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਲੰਤ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 6 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿ ਬਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੱਫੜ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਬਥੇਰੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ।
नहीं तो फिर फर्क की रह जाएगा ना। अजकल तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ केजी मीडिया ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो इस करके ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ। जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ां ने मैं ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਸੇ ਮਾਫੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪੀਸੀ ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪੀਸੀ ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਖੁੱਲੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ।
हरेक सत्थ दे विच हरेक पिंड च सीएम नहीं जा सकता, पर घट्टो घट्ट एडा वड्डा कतलकांड हो गया, एडा वड्डा कतलकांड हो गया, तुसी कोई अपना उत्थे कोई नुमाइंदा ही घल देंदे कि भाई ये नुमाइंदा असीं घल दिता, सानू पल दर पल रिपोर्ट पेश करेगा, तां आपे लोग जुड़दे कि हाँ भाई मान साहब ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ सिद्धू मूसेवाला बहुत सारे पर्दे चुक गया, पर्दे चुक गया। सो काइंडली ਜਿਹੜੇ पर्दे चुके गए ने, जो लोहा गर्म है उत्थे सट कर लो, जो भी मतलब कि ठीक किया जा सकता उन्होंने प्लीज़ ठीक करो। सो इन्नियां बेनतियां सी, इन्नियां गुजारिशां सी कि भाई एक पीसी करो साहब, और इन्हां सवालों के जवाब दिओ। तुसीं ते उदां ही मतलब कि एक वन वे कम्यूनीकेशन रखिया पीसी करन दी थां ते आप ही वीडियो पा दिंदे हो, जो मोदी वाला पैटर्न है उत्थे घर च स्टूडियो, घर की गड्डी, गंढा सिंह ड्राइवर। सो इन्नियां बेनतियां ने कि भाई तुसी पंजाबी हो, तुसी पंजाबियां दे हो, तुहाडे लई सुनिया। मैं NRIs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26,000 ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 26,000 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 26,000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਬੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ। ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ID 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਭਾਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਂਟੀਓ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
सो खैर मैं जिहड़ी गल कर रहा कुछ मिनटां दे विच ही गल निबेड़ देवांगा कि सब तो पहलां तां देखो तुहाडी इंटैलीजेंसी दी फेलियर रही है। इंटैलीजेंस तुहाडी जिहड़ी है वो इस किस्म दी है कि उहदे अपने हैडकुआटर ते अटैक हो जाता है। जद अटैक हुंदा है उस समय ऑन रिकॉर्ड है चीज़ कि उस समय पीज़ा डिलीवर हो रहा सीगा, मतलब कि पीज़ा मंगवाया जा रहा सीगा कोका कोला दे नाल, शायद वो खाना होएगा, तो उत्थे अटैक हो जाता है। तुहाडी मतलब कि इंटैलीजेंसी दी सब तो वड्डी फेलियर सीगी। फिर पटियाला दे विच जो होया वो एक अनदर फेलियर सीगी, वो सब नूं पता है। इस तो इलावा जे तुसी अगे आके वेखोगे तो इहदे विच भी एक इंटैलीजेंस फेलियर रही है। असी मान साहब नूं बेनती करते हैं कि इंटैलीजेंस जिहड़ी हुंदी है ना वो किसी भी सरकार का जिद्दां कह लो ना कि एक ऐसा ताना बाना हुंदा है जो घटनावां तो पहलां सरकार नूं सचेत करदी है कि अजिहा हो सकदा है। तुहाडी इंटैलीजेंसी दी मैं एक कहानी होर सुना देना। बीते रोज़ फाजिलका एरिया च मतलब कि मसलन 2-3 दिन पहलां एक बंदा चुकिया गया। मैं हाले रिवील नहीं करांगा, इस तो बाद फिर जे उहदी गिरफ्तारी पै गई जां छड्ड दित्ता गया वो गल वक्खरी है। जे उहदी गिरफ्तारी पै गई तुहानूं सारिआं नूं पता लग जाएगा। वो शख्स फाजिलका एरिए च किसी भी पिंड दा हो सकता है, बॉर्डर एरिए च वो बंदा बहुत बदनाम सीगा। उन्हें पुलिस दे नाल रल के बहुत काम किया, सारी पुलिस दे नाल नहीं, पुलिस दे कुछ कह लो कि ब्लैक शीप्स जिहड़े हुंदे है उन्हां दे नाल रल के। तां हिसाब ला लो कि वो बंदा कांग्रेस सरकार वेले खुलिया, इन्ना उस बंदे ने इत्थे काम किया कि सारे जाणू ने, पुलिस वाले भी जाणू ने ते उत्थों दे वशिंदे भी जाणू होणगे। अच्छा कमाल की गल यह है कि साडी किसी भी इंटैलीजेंस कोल कोई इनपुट नहीं, जबकि बाहरली हुण मैं ना नहीं लै सकता, वैसे मेरे को एक सेंट्रल एजेंसी का नाम भी है कि उन्हें चक्या है, जो मैनू मतलब कि मेरे सोर्सिस ने दसिया। तो हिसाब ला लो सेंट्रल एजेंसियां बंदा चुक के लैके गई ने, कोई भी हो सकता है सेंट्रल एजेंसी च, कोई NIA हो सकती है जां कोई उन्हां दा जो नारकोटैक ब्यूरो हुंदा है वो हो सकता, कोई भी हो सकता है। तुसी हिसाब ला लो कि साडे इत्थे वो बंदा 4-5 साल तक खुले रूप दे विच ना सिर्फ काम करता रहा पुलिस की मुखबरी करके, पुलिस दे नाल चल के, बल्कि नजायज़ परचे तक होंदे रहे। तो तुसी आप अंदाज़ा ला लो कि साडी इंटैलीजेंसी कित्थे है या असी कित्थे बैठे हैं कि साडे एरिए चों या साडे अपने ज्यूरिसडिक्शन दे विचों कोई बंदा मतलब कि चक्या जांदा, सेंट्रल एजेंसियां चक के लैके जांदियां, पर सानू भिणक ही नहीं है कि वो बंदा की कर रहा है। ये 2-3 दिन तक शायद तुहाडे कोल ये खबर पहुँच जाएगी जे गिरफ्तारी पै गई, जां हो सकता है कि उहदी किस्मत चंगी होवे कि उत्थों भी सुक्का निकल आवे जिवें इत्थे सुक्का रह रहा सीगा। तो कहण दा मतलब ये है कि तुहानू इस पासे ध्यान देने की जरूरत है। देखो अखबारां इंडियन एक्सप्रैस ने एक स्टोरी छापी है, इंडियन एक्सप्रैस ने, क्योंकि मैं जो भी ये बोलते ने मेरे वीर ने सारे मनमोहन वारस ने इन्हां वास्ते एक गल कही सी कि डर ना दिलाए अपने लोग ने। प्लीज़ मैं बेनती करांगा तुहानू कि कोई गल नहीं है यार, प्लीज़ मैं बेनती करांगा हथ जोड़ के कि कोई गल नहीं, जे कोई मैनू गाल कढ़दा है प्लीज़ तुसी गाल ना कढ़ो, क्योंकि असी उन्हां दी धी भैन नूं कुछ नहीं कहना, उन्हां दी धी भैन भी साडी है। प्लीज़ कोई गल नहीं है, कह लैण दो, उन्हां दी भैन मेरी भैन है। समझ लो कि जो मैनू गालां कढ़ रहा है, प्लीज़ मेरी हथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो मेरी भैन है, मेरी धी है, मेरी माँ है, प्लीज़ चुप कर जाओ। अच्छा मैं कह रहा कि इंडियन एक्सप्रैस की स्टोरी है। मैं देखो सरकार नूं क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता हुंदा, सरकार दीयां नीतियां फेलियर्स उन्हां चीज़ां दा क्रिटिसिज्म हुंदा है। असी भगवंत मान के दुश्मन नहीं है, सगों भगवंत मान नूं एक सुनेहा देन जा रहे हैं, बड़ा काम दा रहेगा कि जे तुसी भगवंत मान नूं प्यार करते हो तो फिर तुसी मेरे ख्याल दे नाल सानूं गालां नहीं कढ़ोगे, शाबाश देओगे एंड दे विच। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडियन एक्सप्रैस दे विच स्टोरी हुई सी अज तो ला लो कोई 4-5 दिन, उन्होंने बड़ी पुख्ता स्टोरी दी। वो कहते कि वेखो गल यह है कि जदों 15 अप्रैल के नेड़े एक मुंडा दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सैल ने फड़िया, उन्होंने सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाले का नाम लै दिता कि असी इस बंदे का टाइम चकना, असी रेकी भी करके आए, पर होया कि उन्होंने कोल हैवी सिक्योरिटी होने करके साडा जिहड़ा प्लैन है, साडा जिहड़ा कह लो कि स्कीम योजना वाला जो काम सीगा वो असी पासे कर दिता, टाल दिता एक बारी। अच्छा हुण तुसी एक चीज़ देखो कि
ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CMO ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ये एक अनदर सवाल है। सो इस करके मैं ये गल जरूर कहांगा सीएम नूं कि बई प्लीज़ तुसी उथों थोड़ा जिहा बाहर झाको, मतलब कि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ दस देना, नहीं तो मैं रोक देवांगा, फिर किसी टाइम हो जावांगा लाइव। प्लीज़ दस देना, क्योंकि साडे इत्थे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार घर दे विच, शहर होइए तो फिर ठीक रहिंदा है। माड़ा जिहा कोई तुसी दस दिओ जे तुहानूं लगदा है, तो फिर आपां अगे कर लांगे कंटिन्यू, नहीं तो छड्ड देवांगे, कोई चक्कर नहीं हैगा। तो मैं तो सिर्फ हाँ जी, जे रुक रही है वीडियो तो एक मिनट जी, मैं नैटवर्क चेंज करके देखदा। देखियो जी, जे अच्छा हाँ जी, तो मैं कह सीगा कि मान साहब कि बई एक सुनेहा है तुहाडे वास्ते, एक तो यह है कि इंटैलीजेंसी नूं अपनी नूं दुरुस्त करो, अपील असीं करदे हां। क्योंकि मैं तुहानूं एक गल होर दस दिना, तुसीं भी आर्टिस्ट रहे हो, संदीप नंगल अंबिया के हत्याकांड तो पहला 2 साल पहला, तकरीबन 2.25 साल पहला DGP कोल कंप्लेंट गई सी, DGP कोल कंप्लेंट गई सी, जिहदे विच उन्हां ने सारा कुछ कहा सीगा, शायद कोई फेडरेशन वाले ही सन, कि बई ऐसा ऐसा माजरा चल रहा है, ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, तो कृपा करके बई इस मामले च दखल दिओ, क्योंकि कुछ लोग यानी जिहड़े कि कह लो गैंगां नाल जुड़े है जां जो भी है, तो वो कबड्डी दे विच दखल दे रहे हैं। तो इत्थे उस समय की सरकार ने बहुत वड्डी बेवकूफ़ी की, नज़रअंदाज करके। सो ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी फेलियर सी उन्हां दी, जे उदों ही सारी चीज़ नूं घोखिया परखिया जांदा, क्योंकि इदां हुंदा है कि कुछ जांच पड़ताल जिहड़ी है तुहानूं खुफिया ढंग नाल करनी पैंदी है, खुफिया रिपोर्ट आउंदी है। जिवें तुहानूं याद होएगा गुंडा टैक्स का, बठिंडा गुंडा टैक्स का चलिया सी रिफाइनरी का मसला, तो उहदे च की होया सीगा कि एक इन्हां ने खुफिया रिपोर्ट तैयार कीती सी, हालांकि कैप्टन ने किस तरह उहदे ते अमल कीता आपां नूं सब नूं पता है, कि इन्हां ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाई सी कि चल की रहा है। तो तुहानूं उदों ही चाहिदा सी कि कबड्डी दे विच की चल रहा है, उदों ही तुहानूं नहीं मैं कह रहा, तुहानूं तो मतलब यह है कि हाकम जिहड़ा उस समय का हाकम सी कि कबड्डी च की चल रहा है, जे उस टाइम कबड्डी च लिंक लभ लै जांदे, कौन प्लेयर किहदे नाल आ, एसोसीएट आ, किहड़ा बंदा किस तरह उत्थे दखल वधा रहा है, तो मेरे ख्याल दे नाल कबड्डी का एक महान खिडारी शायद उहदे ते कोई कार्रवाई होंदी जां कुछ भी करदा, बट ये नहीं सीगा कि वो इस संसार चों चले जाता। जे कोई गलत सीगा, जिवें दोष लगे संदीप ते भी दोष लगे जां होर दोष लगदे आ, तो कहण दा मतलब ये है कि फिर वो इत्थों तक ना कहानी पहुँचती। तो इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच परमेश वर्मा के अटैक तो बाद ये सारा कुछ है जिहड़ा वो चल पिया सीगा, वो चल पिया सीगा, पर किसी ने गल नहीं गौली तो इत्थों तक पहुँच गई। हुण एक होर खबर का मैं जिक्र कर दिना, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड ही चीज़ां कहना हुन्ना, ऑफ द रिकॉर्ड कहण दे विच आपां नूं कई बार ये हुंदा कि तुसीं जवाबदेह हुंदे हो, तो वो ठीक नहीं रहिंदा कि तुहाडे कोल तत्थ ना होण। बीते दिन एक अखबार ने, एक नहीं 2-3 अखबारां ने इस खबर नूं शाया कीता कि पिछले 2 महीनों के दौरान ही 6 सिंगरां ने 10-10 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मनी दी है। एक्सटॉर्शन मनी तुसीं समझ गए, जिन्हों गुंडा भाषा दे विच प्रोटैक्शन मनी कहा जाता है, मतलब कि रंगदारी कह लो या बुराई वगैरह कह लो। तो गल यह है कि जब तुसीं यही जी चीज़ देखते हो, फिर तुहाडा खंडन नहीं आया। मैं जिवें कह रहा कि इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट से तुहाडा कोई खंडन नहीं आता, इस रिपोर्ट से भी तुहाडा कोई खंडन वंडन नहीं आता, क्योंकि तुहाडी रोज़ पीसी हुंदी है, तुहाडे तर्जमान पीसी करते आ, उहदे च सरकार दीयां प्राप्तियां जां जो चलंत हालात हुंदे आ उहनूं आके स्पष्टता दिंदे ने, बट उन्होंने किते भी आके खंडन नहीं किया इन्हां चीज़ां दा। मतलब ये है कि 6 कलाकारां ने 2 महीनों के विच जे 10-10 लाख रुपया दिता है, तो 60 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मनी 2 महीनों च गई। तुहाडी IB की रिपोर्ट कहती है, इंटैलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। तो कहण दा भाव यह है कि जे तुसीं खुफिया ढंग नाल वधिया तरीके नाल एक होर इन्वैसटीगेशन अंदर खाते खुलवाओ कि बई कलाकारां दे विच की चल रहा, क्योंकि हुण कलाकारां दा रोल आ रहा है। हुण तुहानूं पता है ना कि मनकीरत औलख सुर्खियां च आ गया,
ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਫੜ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰਫੜ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਫੜ, ਬਥੇਰੇ ਰਫੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KG ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ 2-4 ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਸੇ ਮਾਫੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ PC ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਤੇ PC ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ PC ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ PC ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CM ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ CM ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਦਰ ਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ PC ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ 1 ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, PC ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26,000 ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 26,000 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 26,000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਬੰਦੀ।
सो वो भी घटाओ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ। ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ID 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਭਾਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੱਕਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਂਟੀਓ ਲੋਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ NIA ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਕੋਟੈਕ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਦਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CMO ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ
फिर जे विक्की मिड्डू खेड़ा वाले कतल कांड नूं तुसीं जोड़ रहे हो, मन के चल रहे हो कि पोस्टां वगैरह पाइयां, वो कहंदे जी इहदा आधार है कि पोस्टां पा के फलाने ग्रुप ने जिम्मेवारी लै लई। ते मैं आख्या जी फिर तुसीं एक गल दस दिओ, तुसीं अपने विवेक बुद्ध दे नाल एक गल दस दिओ कि यार जदों तुहानूं पता लग्या कि विक्की कतल कांड दे विच इस तरह हो रहा वा, तां जिहड़ा बंदे दा मैनेजर तुहाडे केस दे विच नामजद हो गया 302 दे विच, सिद्धू मूसेवाले दा मैनेजर जिहड़ा मुंडा आस्ट्रेलिया भज गया, तो उहनूं भज्जण क्यों दिता? सैकंड चीज़ ये आ कि फिर उदों ही तुसीं इन्वैसटीगेट क्यों नहीं कीता मामले नूं कि की सिद्धू मूसेवाले दा कोई विच इनवॉल्वमेंट तां नहीं? और जे तुहानूं लगदा है कि नहीं इनवॉल्वमेंट, फिर उत्थे सिक्योरिटी घटाणी सी क्योंकि तुसीं आप ही ते उहनूं नामजद कर रहे हो ना, तुसीं आप ही तां मैनेजर नूं नामजद कर रहे हो। सो ये बड़े बुनियादी सवाल ने कि एक बंदे दे मैनेजर नूं नामजद कर रहे हो, विक्की मिड्डू खेड़ा नूं जोड़ रहे हो कि वह कल ही सी, इन्हां दा इस तरह काम चल रहा सीगा वगैरह वगैरह। क्योंकि तर्जमान जिहड़े हुंदे ने आके डिबेटां 'च अपना पक्ष रखते हैं, वो सरकार दा पक्ष हुंदा है। मैं सरकार दे पक्ष ते गल कर मतलब कि कुछ इशारा हो रहा है, क्योंकि जे तुसी पोस्टां नूं आधार मनदे हो तो एक पोस्ट दे विच या एक शायद मेरे ख्याल दे नाल फोन कॉल होया चैनल नूं, तो उहदे विच तां फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तुहानूं ये दस दिता सीगा कि सिंगर दी सीधी शमूलीयत है विक्की मिड्डू खेड़ा वाले हत्याकांड 'च। तो फिर तुसी उन्हां दे कहण दे मुताबिक कि उन्हां नूं शामिल करके दूजी धिर नूं जिन्हां दा मुंडा मरिया कि न्याय क्यों नहीं दिता? ये एक अनदर सवाल है। सो इस करके मैं ये गल जरूर कहांगा सीएम नूं कि भाई प्लीज़ तुसी उत्थों थोड़ा जिहा बाहर झाको, मतलब कि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज़ दस देना, नहीं तो मैं रोक देवांगा, फिर किसी टाइम हो जावांगा लाइव, प्लीज़ दस देना, क्योंकि साडे इत्थे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार घर दे विच, शहर होइए तो फिर ठीक रहिंदा है। माड़ा जिहा कोई तुसी दस दिओ जे तुहानूं लगदा है, तो फिर आपां अगे कर लांगे कंटिन्यू, नहीं तो छड्ड देवांगे, कोई चक्कर नहीं हैगा। तो मैं तो सिर्फ हाँ जी, जे रुक रही है वीडियो तो एक मिनट जी, मैं नैटवर्क चेंज करके देखदा। देखियो जी, अच्छा हाँ जी, तो मैं कह सीगा कि मान साहब कि भाई एक सुनेहा है तुहाडे वास्ते, एक तो यह है कि इंटैलीजेंसी नूं अपनी नूं दुरुस्त करो, अपील असीं करदे हां, क्योंकि मैं तुहानूं एक गल होर दस दिना, तुसीं भी आर्टिस्ट रहे हो। संदीप नंगल अंबियां दे हत्याकांड तो पहला 2 साल पहला, तकरीबन 2.25 साल पहला डीजीपी कोल कंप्लेंट गई सी, डीजीपी कोल कंप्लेंट गई सी, जिहदे विच उन्हां ने सारा कुछ कहा सीगा, शायद कोई फेडरेशन वाले सन कि भाई ऐसा ऐसा माजरा चल रहा है, ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, तो कृपा करके भाई इस मामले च दखल दिओ, क्योंकि कुछ लोग यानी जिहड़े कि कह लो गैंगां नाल जुड़े है जां जो भी है, तो वो कबड्डी दे विच दखल दे रहे हैं। तो इत्थे उस समय की सरकार ने बहुत वड्डी बेवकूफ़ी की, नज़रअंदाज करके। सो ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी फेलियर सी उन्हां दी, जे उदों ही सारी चीज़ नूं घोखिया परखिया जांदा, क्योंकि इदां हुंदा है कि कुछ जांच पड़ताल जिहड़ी है तुहानूं खुफिया ढंग नाल करनी पैंदी है, खुफिया रिपोर्ट आउंदी है। जिवें तुहानूं याद होएगा गुंडा टैक्स का, बठिंडा गुंडा टैक्स का चलिया सी रिफाइनरी का मसला, तो उहदे च की होया सीगा कि एक इन्हां ने खुफिया रिपोर्ट तैयार कीती सी, हालांकि कैप्टन ने किस तरह उहदे ते अमल कीता आपां नूं सब नूं पता है कि इन्हां ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाई सी कि चल की रहा है। तो तुहानूं उदों ही चाहिदा सी कि कबड्डी दे विच की चल रहा है, उदों ही तुहानूं नहीं मैं कह रहा, तुहानूं तो मतलब यह है कि हाकम जिहड़ा उस समय का हाकम सी कि कबड्डी च की चल रहा है। जे उस टाइम कबड्डी च लिंक लभ लै जांदे, कौन प्लेयर किहदे नाल आ, एसोसीएट आ, किहड़ा बंदा किस तरह उत्थे दखल वधा रहा है, तो मेरे ख्याल दे नाल कबड्डी का एक महान खिडारी शायद उहदे ते कोई कार्रवाई होंदी जां कुछ भी करदा, बट ये नहीं सीगा कि इस संसार चों चले जाता। जे कोई गलत सीगा, जिवें दोष लगे संदीप ते भी दोष लगे जां होर दोष लगदे आ, तो कहण दा मतलब ये है कि फिर
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਵੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਲੰਤ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 6 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿ ਬਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੱਫੜ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਬਥੇਰੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KG ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ 2-4 ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਖੇਡ ਸਕਦਾ,
पर मैं फिर भी तुहानूं खोल के दसदा कि अंदर दीयां गल्लां की हुंदियां ने यार। सो इस करके सियाणे बणो। तो CM साहब नूं मैं एक बेनती होर करूँगा कि भाई तुसी मोदी वाली रीस ना करो। आपां मोदी नहीं बनना, इस देश का सैकंड मोदी नहीं बनना, एक ही रहन दो, एक ही काफ़ी और से माफ़ी। कि तुसी एक खुली PC करो। खुली PC दे विच जो चलो ऊणताइयां रह जांदियां ने, प्रशासन चलाउणे बहुत औखे ने, नवीं सरकार कई बार कुछ खेतरां दे विच कुछ मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਤੇ PC ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ PC ਕਰੋ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਖੁੱਲੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ PC ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CM ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ CM ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਦਰ ਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ PC ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। PC ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ?
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26,000 ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 26,000 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ 23,000 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 26,000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਬੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ID 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ।
तो मैं कहा जी ज़रूर मैं कोशिश करांगा कि मैं लाइव हो के गल रख सकां। खैर शुरुआत जिहड़ी आपां करांगे वो जो चलदा पिया, जो आपां देखिया ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਟਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਭਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੱਕਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਂਘਤੀਓ ਲੋਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਓ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼
बीते रोज़ फाजिलका एरिया च मतलब कि मसलन 2-3 दिन पहला एक बंदा चुकिया गया। मैं हाले रिवील नहीं करांगा, इस तो बाद फिर जे उहदी गिरफ्तारी पै गई जां छड्ड दित्ता गया वो गल वखरी है। जे उहदी गिरफ्तारी पै गई तुहानूं सारिआं नूं पता लग जाएगा। वो शख्स फाजिलका एरिए च किसी भी पिंड दा हो सकदा है, बॉर्डर एरिए च। वो बंदा बहुत बदनाम सीगा। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ NIA ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਕੋਟੈਕ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਦਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ CMO ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਝਾਕੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਾਈਵ। ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਮਾਜਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ